ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಎಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿಯ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ 1008 ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 29 ಮತ್ತು 30/6/2024 ಈ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಮಾನಸ್ತಂಭೋಪರಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಿಂಬಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಿಂಬಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ನಾಗದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಆಗಮೋಕ್ತ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು, ರುಚಿಯಾದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಪುಣ್ಯಭಾಗಿಗಳಾಗಿ. शासनं सेवित चरणं वासवादि देवांचित प्रवणं श्री शासनं सेवित चरणं वासवादि देवांचित प्रवणं दोषहारिणं प्रमदकारिणं योगधारिणं क्षेमकारिणं श्री नाभिनृपसुतं भजेऽहं क्लेशदूरं जगन्नुतम्. काश्यपान्वयति नकरं वृषध्वजं युगादितत्त्वविदं सुरेश प्रमुखैरुपासितं नानाजीवप्राणावनं दीनाधिनाथ प्रभाभासुरं कुमुदान्धकार चित्रभानुं तपोनिधिं सकलदुःखदूरं तपोनिधिं सकलदुःखदूरं वरबोधकरमखिलज्ञमेनं वरबोधकरमखिलज्ञमेनं श्रीनाभिनृपसुतं भजेऽहं क्लेशदूरं जगन्नुतं श्रीनाभिनृपसुतं भजेऽहं क्लेशदूरं जगन्नुतम्. प्रापकपोतं शमदमनिलयं परमपवित्रं भवाम्बुधिपारप्रापकपोतं शमदमनिलयं परमपवित्रं नमामि नुतजनपालकदेवं नमामि नुतजनपालकदेवं कैवल्यरमापतिमनवन्द्यं कैवल्यरमापतिमनवन्द्यं श्रीनाभिनृपसुतं भजेऽहं क्लेशदूरं जगन्नुतं श्रीनाभिनृपसुतं भजेऽहं क्लेशदूरं जगन्नुतं श्रीशासनं सेवितचरणं वासवादिदेवाञ्चितप्रवणं दोषहारिणं प्रमदकारिणं योगधारिणं क्षेमकारिणं श्रीनाभिनृपसुतं भजेऽहं क्लेश
कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदे भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तो पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतो तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपा मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशा दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मेः। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथमर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेता कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मात् मीयेत केन जलधिर्ननुरत्नराशिः। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्या विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेषा वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः। जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वानि जगिराननुपक्षिणोऽपि। आस्तामचिन्त्य महिमाजिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहत पान्थजनानि दाघे प्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि। हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति जन्तोः क्षणेन निबिडापि कर्मबन्धाः। सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभागा मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्रा रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि। गोस्वामिनि स्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे चोरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः। त्वं तारको जिन कथं भविनां तयेव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः। यद्वा धृतिस्तरसि यज्जलमेष नूना मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः। यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः
सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिताहुतभुजः पयसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन स्वामिन्नल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना स्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्मचौराः प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूपा मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचिर्यदि वा किमन्या दक्षस्य सम्भवपदं ननु कर्णिकायाः ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां वृजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिवधातु भेदाः अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वं भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतस्त्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नामनो विषविकारमपाकरोति ವೈಶಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಭು ಅವರು ವೈಶಾಲಿ ಅವರು ಇವರು ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಯ ಭಕ್ತರು. ನಿಟ್ಟೂರು ಅವರ ಮನೆದೇವರು. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದಿನಮಂದಿರಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಂದನ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಚಂದನದಲ್ಲಿ 9:30 ಆದಮೇಲೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಿನಮಂದಿರಗಳಿಗೂ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂಥ ವೈಶಾಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಇದೀಗ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಒಂದು ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಿಮಿತ್ತವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ, ಹುಂಚದಲ್ಲಿ 4-5 ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನನಗಿದೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ABCDನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದ್ದು, ಆದರೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ತಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಮನಸ್ತಮ ಮಾಡಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವರು ಬಂದು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಿಖರನೂ ಮಾಡಿಸುವ ಅಂದರು. ಮೊದಲು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂದರು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸುವ ಅಂದರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಬಸ್ತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನೇ ಆಗೋಯ್ತು. 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವೊಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರಿನ ಯಾರ್ದು ಇಷ್ಟು ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲ 4 ಇರ್ತವೆ, 5 ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ 70 ಸುಮಾರು 25-30 ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಯಾರ್ದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾಗರ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಊರಿನವ್ರದ್ದೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರು ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರಾಯ್ತು. ಸೊ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತ್ಯಾಗಿ ಭವನನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಮನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಈ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲದವರು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಆಯಿತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೂ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಗೆರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಗೆರೆ ದಾಟಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೂ ಲೋಪದೋಷ ಆಗಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ತಾನೇ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಶಿಸ್ತಿರಬೇಕು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಧರ್ಮ ತಾನೆ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಶಿಸ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಧರ್ಮ. ಯಾರು ಅಶಿಸ್ತಿದೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅನಂತಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು 135 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.